नमस्कार आपण मानकु समस्तंकु नाट्य कथार यही 48तम संस्करण को अल्टरनेटिव रिदिम थिएटर पक्षरु मु दिनेश दास स्वागत करुछि। आपण मानकर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा को पाथ्य करी नाट्य कथा गोटे पर गोटे पहाच चढ़ी आज 48तम पहाचरे पहुंची। केबे आशा नथिला, केबे मध्य सेमती चिंता नथिला जे नाट्य कथार यात्रा एते पर्यंत लंबी जीव बोली। यह केवल संभव हो पारिछि आपण मानकर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा एवं अल्टरनेटिव रिदिम थिएटर रो जे जिज्ञासु प्रवृत्ति एटा होछि ताहारी फल। मु आरंभरू कहि रखिछि जे नाट्य कथा केबे कोनोसी नाटकर तात्विक आलोचना को नहीं हब नाही बा होई नाही। यह केवल नाट्य रथी मानकर जो मानकर तमाम जीवन नाटक पाई समर्पित सेही भली मनीष मानकर मन गहनर कथा, अभिज्ञतार कथा, अनुभूतिर कथा, अनुभवर कथा जहाँ साइता ही रही से मानकर मन गहन रे कौनसी पुस्तकर पृष्ठामंडन करी नाही। ताकू साउंटिबार ये अवकाश, ताकू साउंटिबार ये प्रयास जारी रही अल्टरनेटिव रिदिम थिएटर पक्षरु नाट्य कथा माध्यम। आज 48तम संस्करण रे विषय खूब प्रांजल, कारण नाटक ओडिशार गाँ ठारू आरंभ करी सहर सबुठी परिव्याप्त थिला। एबे नुहे कहीं केते कालरू केवल जे सहर रे नाटक होउथुला, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, संबलपुर रे नाटक होउथला ताहा नुहे। एकदम निकपट मफसल रे मध्य नाटक खूब सुंदर भाव होउथला। आधुनिक नाटक होउथला जो गाँ को रास्ता नथिला, जो गाँर लोक माने विशेष आगुआ हेई नथिले सेते बेलर समय रे, से भली जागार मध्य नाटक हेइची एवं होउथला। अवश्य आमर नाटकर जो तथाकथित इतिहास लेखा जाइछि से इतिहास रे से गौरव मंडित अध्याय गुड़िक नाही जे ग्रामांचल रे समस्या भितरे रहिकरी समस्त प्रतिकूलता भितरे नाटकर अनुकूल परिवेश केमिति तैयारी हिथिला से संपर्क रे आमर तथाकथित जो माने ता भितरे परीक्षा निरीक्षा करुथुले से माने सेतेटा प्रवेश करि नाहंती। सेतिपाई तो ग्रामांचल रे अनेक नाट्य व्यक्तित्व जो मानकर तमाम जीवन नाटक पाई समर्पित से माने आजी ई नाट्य जगतर उहाड़े रही जाइछन्ति। तमाम जीवन नाटक पाई समर्पी देई आजी से माने निजर परिचयटे मध्य पाई पारु नाहंती ओडिया नाट्य जगत रे। तेबे भूल कहार ठीक कहार मु से प्रसंग को जाऊ नाही, किंतु से भली मनीष मानकर पूजा करिबा, से भली मनीष मानकु सम्मान दबा निश्चित भावरे आम समस्त नाटुआ मानक पाई गोटे गौरवर विषय। तेबे आजिर जे अतिथि अछंती एवं तांको पाई विषय मध्य खूब चमत्कार। मफसल गाँर आधुनिक नाटक, मफसल गाँव रे आधुनिक नाटक एक प्रक्रिया। तेबे आजिर जे विशेषज्ञ तांको संपर्क रे आपणक सम्मुखें कहवा पूर्व एक छोटिया वीडियो फिल्म तांको उपरे देखि नवा, ता उपरे आलोचना को जारी रखिबा। श्रीजुक्त नित्यानंद दास एकाधार रे जड़े सफल अभिनेता, निर्देशक और संगठक भावरे से बेस परिचित। 1947 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख रे ढेंकानाल जिला हिंदोल उपखंड हातुरा पंचायतर पड़ा ग्राम रे पिता गंगाधर दास एवं माता सावित्री देवींकर कोलमंडन करती। से मात्र 1.5 वर्ष बयसरू से निज पितांकु हराइथिबा बेले पिलाटी दिनरू पाठ पढ़ा सह नाटक प्रति मध्य मन बळाइथिले। संप्रति से निज परिवार सह ढेंकानाल सहर उपकंठस्थ गोविंदपुर ठारे अवस्थान करुछंती।
ହିନ୍ଦୋଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 1964 ମସିହାରୁ ଜନପଦ କ୍ଲବ ଜରିଆରେ ନିୟମିତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ ନାଟକ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାଟକର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନବାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମର୍ଥ ସାରଥୀ। ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହିମା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ମତକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ଥିଏଟର ବା ଆର୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ କଥା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ, ଆଜି ତାର 48ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଜିର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପରିଚୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, କାରଣ ମୋ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ, ମାନେ ମୋ ଗ୍ରାମଠୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ 14-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଟକ କହିଲେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ନାଟକ କରାଯାଏ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ, ସେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ସେ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମାନେ ନାଟକର ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ 98-99 ବେଳକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ 33 ନା 34ତମ ବାର୍ଷିକ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ନିପଟ ମଫସଲ ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକ ଚଲେଇ ରଖିବା, ଆଉ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ। କାରଣ ଯିଏ ନାଟକ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ସିଏ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏଇ କାମ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଭିନେତାମାନେ ଅଭିନୟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନା ବେଳକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, ବାସ୍ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଚଳେଇ ରଖିବା, ତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାଟକ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନାଟକ କରିବା। କିଛି ନାଟକ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେମିତି କଲେ ଇତିହାସରେ ନାଁ ରହେ ନା। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳେଇ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଲି ବୋଧେ 98 କି 99 ମସିହା ହେବ। ମୋତେ ସେଠି ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇବି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ନିଜ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ, କେତେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ
ତା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଗଲି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଢୋଲ ବାଜା ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମୋତେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଲା। ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନାଟକ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ତ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଯାହା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପାଇଲି। ସିଏ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋତ୍ସବରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମର୍ପିତ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମର୍ପିତ ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ। ଆମ କଳା ପରିଷଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଚଳାଉଛି, କପିଳାସ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନାଟକ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ନାଁ କରିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର, ବେଶ ପୋଷାକ ଦରକାର, ମେକଅପ୍ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ସିନେରୀ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରାଳୟ ଆକାରରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ କରନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସିଏ ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ କଳା ପରିଷଦର ନାଟକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସକି ଯାଏ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଡୋନେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ସେଇଠି କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ସହିତ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ମାଗୁଣି ଅନୁସାରେ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନାଟକ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମିଳିଲେ। ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ସଂଗଠକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଜାଣେ, ସିଏ ବୁଝେ ଯେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ। ଏତିକି କହିବି। ସେ ଭାଇ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଚିହ୍ନିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ, ନମ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଚୁମ୍ବକ କରି ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଅନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହୋଦୟ। ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାଟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। 1964 ମସିହାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନିଜର ଅଧୁରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜନପଦ କ୍ଲବ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି 1964 ମସିହାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରାଳୟ। ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାଟକ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା, ଆତ୍ମପ୍ରସାର ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାର ଦୁର୍ବାର ଲାଳସାଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ ଆପଣାପଣ ନିଜର କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ତା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତା ଅସମ୍ଭବ। ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ସିନ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାଟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରନ୍ତି
ଏବଂ ବୈରିଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ ନାମରେ ଏକ ଚିତ୍ରାଳୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାଳୟ 60 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଂଶ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ମୋର ବିଶେଷ କରି କହିବାର କଥା ହେଲା, ନାଟକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଏ। ଆପଣାର କୌଣସି ପ୍ରଚାର ନଥାଇ, କୌଣସି ପ୍ରସାର ନଥାଇ, କୌଣସି ବଡ଼ିମା ନଥାଇ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର କୌଣସି ବିତଣ୍ଡା ଲାଳସା ନଥାଇ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ନାଟକ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ କରି ଘନିଷ୍ଠ କରି ରଖେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହୋଦୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଆପଣାପଣ, ଅପରକୁ ନିଜର କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତନ ଖାଲି ନାଟକକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ, ଅଫୁରନ୍ତ ଏବଂ ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ମଧୁର ଭାଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶିଷ ହେଇ ବର୍ଷୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବି ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତମାମ ଜୀବନ ଯାହାଙ୍କର ନାଟକ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ ନାଟକ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନାଟ୍ୟ କଥାର ଏହି ଅଗଣାରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ କଥାର ପ୍ରଥମ କଥା ପଚାରିବାର କଥା, ତେବେ ନାଟକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଗାଁର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳର କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ଜାଣିନେବା। ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି, ଜନ୍ମମାଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ହାତୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ମୋର ଜନ୍ମ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନାଟକ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ନାଚ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିକି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସଣାପ କରି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ମୁଁ କରିକିରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିକିରି ବଢ଼େଇଲା ଉପରକୁ। କ'ଣ ସେ ନାଟକଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟା 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 7 ବର୍ଷରେ ଥିଲା ଆମ ବହିରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ। ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ଥିଲା ଉସିନର, ରାଜା ଉସିନର। ରାଜା ଉସିନର ଏଡ଼େ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁ କଲେ ସଞ୍ଚାଣ ରୂପରେ ଆଉ କପଟ ରୂପରେ, ସେଇଟାକୁ ଦେଇକିରି ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା ଉସିନର ହେଲି। ମୋର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କପଟ ଆଉ ସଞ୍ଚାଣ କରେଇଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ କଲି। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯୁବଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଶୋଚନା ଆସିନି ଯେ ନାଟକକୁ ଆସି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଛି? ଏମିତି ମନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନି? ବହୁତ ହରେଇଛି, ବହୁତ ପାଇଛି।
ହରେଇଛି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ମୂଳରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ କିଛି ହରେଇନି। ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ହେଇକରି ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା କିଛି ହରେଇବା ଆଶାର ନୁହେଁ, କରି ଚାଲିଥିଲି ଆଉ। ହିନ୍ଦୋଳର ନାଟ୍ୟ ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଠାରେ ନାଟକର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଲୋକନାଟକ ସହିତ ନାଟକର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ସେ ନାଟ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ସେସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ନାଟକ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟଶାଳା ଥିଲା। ସେଟା ମୋର ମାମୁଁ ଘରଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଟାଉନରେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ଚାଲିଯିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେଠି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୁଏ, ମାନେ ଥିଏଟର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଟାଉନ କ୍ଲବ କୁହାଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଟାଉନର ଅଭିନୟ କରି ଟାଉନର ବାଲା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ଦେଖଣାହାରି ମାତ୍ର। ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବାଗଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଜନପଦ କ୍ଲବ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ଓପନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ସେଇ ଜନପଦ କ୍ଲବ କେବେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ବହୁତ ପ୍ରସାର ବାବା, ବହୁତ ପ୍ରସାର। ସେ 1954 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକକାଳୀନ ଏଠି ମୋର ଗୁରୁ ଡମ୍ବରଧନ ନାଥ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁଣଧି ବେହେରା। ସେଇମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରେଇଥିଲେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ କ୍ଲବକୁ ବି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜନପଦ କ୍ଲବ ନଥିଲା, ଥିଲା ଜନପଦ ପାଠାଗାର। ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୈଶେଶ୍ୱର ସାହୁ ତାକୁ ଜନପଦ ପାଠାଗାର ବୋଲି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଜନପଦ କ୍ଲବ କରିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି। 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାସର ରାତି ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବା, ସେ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳରେ ଯେକୌଣସି ଅଭିନୟ ହୁଏ, କ୍ଲବରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଟାଉନରେ କ୍ଲବରେ ହେଉ କି ଅଫିସର୍ସ କ୍ଲବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଗୁରୁ ରସାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ ସୋସିଆଲ ବହି କରୁଥିଲି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସିଏ ଥିଲେ ମୋର ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଇଏ ଡ୍ରାମାରେ ମୋତେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ବହି ଆରମ୍ଭ କରିନି। ବହିରେ ଯାହା ଥିଲା ମୋତେ ଏଇଟା କହ, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ଆଉ ବାସର ରାତି ବେଳେ ବହି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ମେ ମାସରେ ନାଟକ ହେଲା। ଗାଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ସବୁ ଟାଉନରେ କ୍ଲବ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ସେଇଠୁ ସିନେରେ ଆଣିକିରି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ଲୋଚନ ଦେହୁରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଜଣ ହେଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ
ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାସରାତି ବହି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଠି ମୋର ଗୁରୁ ସେଇଠି ରାଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହି କରିବୁ ଯେ କିଏ ୟାକୁ ବତେଇବ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବତେଇବି ନା। ହଉ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଦେଖି। ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା। ମୁଁ ଜାଣେନି ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଛୁଇଁଲା ନ ଛୁଇଁଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଠିକ୍ ହେଲା ଚଲା। ଏବଂ ବହି ହେଲା। ବହି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଗଠନ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ନଥିଲା କିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକିରି ହେଲା, ମୁଁ ତାର ସିନ୍ ଫିନ୍ ନେଇକି ସେଠି ଟାଣିକି ତାକୁ ବହି ଅଭିନୟ କଲୁ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ମୁନି ତାଙ୍କର କରତାଳି ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ କଲେ, କିମ୍ବା ବହିଟାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ ପାଇଲା, ଗାଁ ମାଇପି ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ତା ବି ହେଲା। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲି ଏବଂ ସେ ଆର ବହି ପର ବହି ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନାଟକ ତ ଚାଲିଥିଲା ଜନପଦ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ, এই ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ କେବେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବାସ୍, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲବଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋର ସାଙ୍ଗ କଳାଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଏମିତିକିରି ସବୁ ମୋର ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେମାନେ ବି ସେଇ କ୍ଲବରେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି ବହୁ 50-60 ସବୁ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ କ୍ଲବରେ କେବଳ ଡ୍ରାମା କରିବି, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚାରିପଟୁ ହବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ହର୍ଟିକଲଚର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିସରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ସଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବ କ୍ଲବଟାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଆ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ସିଏ ହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଆଣିକି ସେଇ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଆଣିକି ସେଇ ପଡ଼ା କ୍ଲବରେ ଲଗାଉଥିଲି। ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ନାଟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାରି ଭିତରେ ପୋଖରୀ, ତାରି ଭିତରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା, ତାରି ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା, ତାରି ଭିତରେ ଅଡ଼ିଆନ୍ସ, ସବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବିମୁଗ୍ଧ ସବୁ ଲୋକ ହେଲେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବାହା ବାହା କହିବାଟା ହିଁ ମୋତେ ବାହା ବାହା କରେଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁଠି ନାଟକର କଥା ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ ପଡ଼ା ଜନପଦ କ୍ଲବକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ନେବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ଚିତ୍ରାଳୟ ତିଆରି କରିବା ପଛର କାହାଣୀଟି କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ସାର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ନରସିଂହପୁର, ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ, ଅମଲା କ୍ଲବ, ଏର ସବୁ ସିନ୍ ସେଟିଂ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏତ ସବୁ ଆଣିକିରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1972 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବିଇଡ଼ି କଲେଜରେ ଦେଖିଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସାର୍ ରାଜି ହୁଅନ୍ତେ, ମୁଁ ତେବେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସିନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, 64 ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ ଯାହା ସ୍କୁଲ ବେଳର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ କିଛି ପଇସା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇ ସେଇ ପଇସାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଟକ ଯାଇ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଇଏ ସେ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନ୍ ଅଙ୍କା। ସିନ୍ ପରେ ସେଟିଂ ପରେ ଡ୍ରେସ୍, ଏ ମେଟେରିଆଲ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବହିଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରେସ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କରାହେଉଥିଲା।
ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରୁ ଦୁବରୁ ଯେମିତି ଦାରୁ ହୁଏ ସେ ସେଇପରି ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ କୋଉଠୁ ମିଳୁଥିଲା? କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା କି? କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଚଳେଇ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସରକାରୀ ଅବଦାନ ତ ଦୂରର କଥା, କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ମାନେ ବି 10 ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କଥାଏ ଯଦି ପଇସା ଗୋଟେ ଦେବାର ଅଛି ସେଇଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହବ। ମୁଁ ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ କଲି ଯେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଇଏ ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଚାରଣା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମୋ ୱାଇଫର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ମୁଁ ତ ଗରିବ କିରାଣୀଟିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ଏତିକିଟା ଦେଇପାରିବି, ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସକୁ ନେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପ ତ ମିଳିନଥାଏ କି ନାଟ୍ୟଶାଳାର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ଜଣାନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଆଣିବି, କାମଟା ଯିବି କି ଇଏ ଯିବି, ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବି, ତାପରେ ତିଆରି ହେବ। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଯେମିତି କହିକି ଦୁବରୁ ଦାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଏଇ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରାଳୟ ହଉ। କାହିଁ କଟକ ରହିଲା, ଆଉ ତ ଏଠି କୌଣସି ଚିତ୍ରାଳୟ ନାହିଁ। କଟକକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଆମେ କରିକିରି ଯଦି କିଛି କିଛି ମିଶାମିଶି କରିଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ହେଲା। ଜନପଦ କ୍ଲବରେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷ ତମାମ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଚିତ୍ରାଳୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ନାଟକର ଉପକରଣ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା? କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଗାଁକୁ, ଯୋଉଠିକି ଏ ଗାଁର ନାଁ ବି ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ବୁଲିଲା ଯେ ପଡ଼ା ଗାଁ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ କି କି ମଧୁର ମୋ ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁର ପୁଅ ମୁଁ ୟାକୁ କରିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଇଛି, ଏଇ ଛାତି ଭାରି ଫୁଲି ଉଠେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ଥାଇ ନାଟକର କାମ ଆପଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ତେବେ ଗୋଟେ ପଟରେ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ନାଟକ, এই দুইটা ভিতরে কেবে দ্বন্দ্ব ହେଇନି, ଲଢ଼େଇ ହେଇନି, ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି? ନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆସେ ଫିଜିକାଲି, ମାନେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କିମ୍ବା ମୋ ନାଟକରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଦେଖିକି କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରେ ତାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଉପର ହାକିମ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ନାଟୁଆ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନି, ପଲିଟିକ୍ସ କରୁନି, ନାଟ କରୁଛି, ଯାଉ ଯଦି କୋଉଠି ଦିଦି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଗଲି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କଟକରେ ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଏବଂ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଅନୁଭବ କିପରି ଥିଲା? କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ରାଳୟ ଥିଲା ସେଇଠି ମୋର ଏଇ ଗୁରୁ ନୀଳମଣି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ପାଖରେ ନଟବରସାଣୀ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ମୋ ନାଟ୍ୟ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ଏଟା ବୋଲି ଭଲ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖୀରାମ କଲେ ଇଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟାକେ ଯାଇକି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯାଇକିରି ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇକିରି କେତେଟା କରିଛି, ଯେଉଁ ଏଟା କଳାଶ୍ରୀରେ ବି କରିଛି, ଏମିତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏରେ ନାହିଁ, କିଛି ପାଉଣା ନେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯାଇକି କରେ। ତାପରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ରହିଲା।
ପ୍ରାୟ 1964 ମସିହାରୁ ଆପଣ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ନାଟକ କରିବା ହେଲା ଜନପଦ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଯୋଉଠିକି ସିଧା ବସ୍ ନଥିଲା, ବିଶେଷ କିଛି ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ, ୱିଙ୍ଗସ୍, ଝାଲର, ସିନ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ର ନାଟକ, 2 ଡାଇମେନସନ ଷ୍ଟେଜର ନାଟକ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ? ଆଧୁନିକ ନାଟକ କୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିନଥାଏ ଆଧୁନିକ ନାଟକ କ'ଣ। ମଣିଷ କଥା, ମଣିଷ ପଣିଆ, ଏହାକୁ ଯୋଉ ନାଟକ ବହି ଭିତରେ ଥାଏ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଲୋକମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ହବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ସେଇ ବହି କଲି ଆଉ। ସମୟରେ ଜନପଦ କ୍ଲବ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟଶାଳା ଥିଲା। କ୍ଲବ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ ପଟରେ ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସିନ୍ ସେଟିଂ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ନୃତ୍ୟ ତାଲିମ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା। ଇଏ ସବୁ ବାଦ ପୁଣି ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାମ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବା କାମ, ସଫାସୁତୁରା କାମ, ଇଏ ଏକ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ ଜନପଦ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣକୁ ସେଠି ବିତରୁଥିଲେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଏହା? ସେ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ନଚିତ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଫକୀର ମୋହନ ସାହାଣୀ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଏସବୁ ମାନେ ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବକୁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ହଉଥିଲା, ସେ ମୋତେ ବି କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ନାଟକ କର, ଏଇମିତି ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ନାଟକ କର, ବାବା ଭଲ ହବ, ଏଇ ନାଟକ କର, ଇଏ ସବୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ମୁଁ 3ଟା ରୋଲ୍ ଏକାବେଳେ କରିପାରେ ପଡ଼େ, କାରଣ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ପିଲାଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ତେବେ ବହି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ, ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ 3ଟା କରିଥାଏ। ଅଭିନୟ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୋର ପେଣ୍ଟର ଛିଣ୍ଡେ। ମୁଁ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, କିନ୍ତୁ 13 ଜଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସକୁ ମୁଁ ରଖିଥାଏ, ମାନେ ମୋଠୁ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଗୁରୁ ସେମାନେ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁ, ଡାନ୍ସର ଗୁରୁ, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାହୁ, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ଆସିକି ଥିଲେ। ଆଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଢ଼େଇର ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ, ସେ ମୋର ଉପର ବ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଗ ସେ ଦେଲା ପରେ ବାନାମର ପୃଷ୍ଟି, ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଆମର ସେ ହିନ୍ଦୋଳର ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବାଜା ବାଜନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିକିରି ଭରି କଲି। ସେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇକି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଏପଟେ ନାଟ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼େ ସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଥାଏ। ଏକା ସମୟରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ହେଲା ପରେ ଚାରିପଟକୁ ନଜର କରିକି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଚାଲେ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳର ସମୟରେ ପଡ଼ା ଭଳି ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରି ନାଟକ କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ତାହା ଏକ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ? ହଁ, ସେଇଟା କହୁଛି, ଭଲ କଥା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବହି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅବା 2 ଦିନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ଲଗାତାର 8-9 ଦିନ ହୁଏ। ଲୋକ ଭିଡ଼ ଏତେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚାରଣା ପଇସାଟା ଭାରି ବଡ଼। ତେଣୁ ଚାରଣା ସାଙ୍ଗ କରି ଟିକେଟ କରିଦେବା ଯେ ଲୋକ କମିଯିବେ, ମାନେ ଆସିବା, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ। ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ
ଏବଂ ସେଟା କିଛିଟା ଅଂଶ ବି ପୂରଣ କରିଦେଲା। ତେଣୁକରି ଟିକେଟଟା ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଆଉ କେବେ କୋଉଠି ଟିକେଟ ହେଇନଥିଲା। ଟିକେଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଯେଉଁମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ଆସର ଜମୁଥିଲା। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଟବର ସେଣ, ସାମୁଏଲ ସାହୁ ବାବି, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, କଳାନିଧି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ, ନୀଳମଣି ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ରାଳୟର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା ନାଟକକୁ ନେଇକି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ହେଇଥିଲା? କହିଲି ପରା ବାବା, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ମୋର ଯଦି କୌଣସି କୋଶିଶ ନାହିଁ, ମିଶିଥିଲି, ମିଶିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ମସଲ ଜାଗା ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଏତେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ନାଟକରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ନାଟକ କରୁ କରୁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଟକ କରିବାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ କୌଶଳ, ସେସବୁ ଆପଣ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ଭଲ କଥାଟେ ବାବା ପଚାରିଲ ଯେ ନାଟକରେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇନି। ଯୋଉଟା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଏ କିମ୍ବା ଇଏ ହେଲେ ଯାହା ହବା କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନାଟ୍ୟ ବାବଦରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନେଇନି। କେବଳ ଏ ନାଟକରୁ ସେ ନାଟକକୁ ଡେଇଁ ତିଆରି କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା, ସେ ନାଟକରୁ ସେ ନାଟକ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କରତାଳି ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ମୋ କାନରେ। ଏଇଟା ଯୋଉଟାକି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଏଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା, ନାହିଁ ଟିଭି, ନାହିଁ ରେଡ଼ିଓ, କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାହାର ଯାଇକିରି କୋଉଠି ଯାତ୍ରା କି ଦେଖିବା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବି। ମୋର ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଭୁଲ କହିଲି, ସରି, ମୋର ଗୁରୁ ରାଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୋର ସାଙ୍ଗ କୈଳାସ ବେହେରା, ଏଇପରି ଆଉ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ, ଏମାନେ ବସିକିରି ଜଜମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ସେଟା ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ। ଆଉ ନିଜ ନାଟକକୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା ନିଜେ କରନ୍ତି? ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଆପଣ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ମୋର ଭୁଲଟା ବାଛିବାରୁ ମୁଁ ପର ଇଏରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପକାଏ। ତେଣୁକରି ନାଟକକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ଆପଣ ନାଟକର ନିଶା କେତେ ଦେଖନ୍ତି, ନାଟ୍ୟ ପ୍ରବଣତା କେତେ ଦେଖନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ? ସେତେବେଳର ନାଟର ନିଶା, ଆଜିର ନାଟର ନିଶା ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏପରି ନିଶା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୋ ନିଜ କଥାରେ କହୁଛି, 50 କିଲୋମିଟର ମୋ ଘରଠୁ ତାଳଚେର ଯିବି, ତାଳଚେର ପୁଣି ଅଫିସ ସାରିକି ପୁଣି ଆସିବି, ସେଇଟା ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବି, ସିନ୍ ଦେଖୁଥିବି, କରୁଥିବି, ନାଟ୍ୟଶାଳାରେ ନାଟ ଶିଖଉଛି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ସେତିକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଆସିଗଲା, ଟିଭି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନାଟ୍ୟ ଇଏକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ପ୍ରେମୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଟକ ସମାଜ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପଣ ନାଟକ କଲେ, ତେବେ ନାଟକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି
ଏ ନାଟକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ହେଉଛି ନିହାତି। ତାକୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମନେକର ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ କିଛି ଅନୁଭବ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। এইটা ହେଲା ପରେ ଏମିତି ହେବ, ଏଇ ଭୁଲ କରିବାରୁ କଂସ ମରିଗଲା, ଏଇଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ ହେଇଗଲା, এইটার କରୁ କରୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏର ଇଏ ହେଲେ, এইଭଳି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ବି ଲୋକ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିକି ବି ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଦଣ୍ଡନାଟ ଭଳି ଲୋକନାଟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶତାଧିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହିତ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ମନରେ ଆସେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଭଲ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବୋଲିକି? ସେମିତି କେବେ ମନରେ ଆସିଛି କି ଦରକାର ବୋଲି? କେବେ ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ, କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ୟା ପାଇଁ ଅଧିକା ପାଠ ଦରକାର ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି କହେ, କାରଣ ନିହାତି ପାଠ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ରହିକି ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ସବୁ ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ଭୁଲ? ସେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଳକୁ ସେସବୁ ନଥିଲା। କୋଉଠି କିଛି ଆଶା ଭରସା କିଛି ନଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ। ତେଣୁକରି ଆଶା କଲେ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କିଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଟ ବା ଆପଣ କରିଥିବା କିଛି ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବା ସଂଳାପ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି? ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ସବୁ ଥିଲା ବିଭାଗ, ମାନେ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ିଆଣି, ଯୋଗୀ ଯୋଗିଆଣି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ବୀଣାକାର ବୀଣାକାରିଆଣି, ପତରସରା ପତରସରାଣୀ, ଏଇପରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଛୋଟ ଥାଏ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଡ଼େ ତୃତୀୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ନିରଜ ସାର୍ ଭଳି ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟଟି ଶିଖେଇଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ରୁଳ ହେଲେ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଠାରେ ତ ଖାଲି ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଆଣି ସେଇ ଗୀତ, ପତରସରାର ସେଇ ଗୀତ। ତେବେ ମୁଁ ନାଟକ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି ଦଣ୍ଡରେ କରିକିରି ବହୁତ ଲେଖାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ସ୍ୱର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱରଟା ମାଗିବା କି ଗୋଟେ ନଥାଏ କିଛି। ନିଜେ ଯାହା କରିବ କିମ୍ବା ଭାବିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ହେବ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ୱର ଦେଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନା ଏଇଆ ଭଲ ଚାଲୁଛି। ସେଇଟା ହଉ, ସେ ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପଡ଼ା ଗାଁର ଦଣ୍ଡକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏମିତି ଭାବରେ କଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 13 ରାତି 14 ରାତି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ, ୟାଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳେନି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ସେ ନିୟମଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଣଦଣ୍ଡୁଆ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ଦଣ୍ଡରେ ତ ଗୀତିର ତ ସଳାପ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ରହିଛି, ମୋର ତାକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡର ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ମୋର କୃତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଜାଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ବି କରିଦେଇକି ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି କାଶୀ ପ୍ରିୟା ମନ ତୋଷୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଚରିତ, ଯେ କାଳେ ଧରଣୀ ଜାତ ହେଲେ ପୁଣି, ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ତିନି ଭ୍ରାତ ଆଦି ମାତ, ଗର୍ଭରୁ ହେଲୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ମାତ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପିତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଚଳିଗଲୁ ଭାଇ ତିନି, ବୁଲି ବୁଲି ବଣା ମେରୁ କଲୁ ଠଣା, ଭେଟିଲୁ ନିଜ ଜନନୀ ନ ଚିହ୍ନିଲୁ, ତାହାଙ୍କୁ ରମଣ କଲୁ ନ ଚିହ୍ନିଲୁ, ସେହି ଦୋଷେ ତାତ ହୁଅନ୍ତେ କପିତ, ସାଧ୍ୟ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଣଚାଷ, ହାତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଖୋଳି, ଏ ଦେହ କଲୁ ଦହନ, ତଥାପି ସେ ପାପ ଅଙ୍ଗୁନ ଛାଡ଼ିଲା, ତଥାପି ସେ ଏଇପରି କେତେ। ଆପଣ କରିଥିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବା ଅଭିନୟ କରିଥିବା କିଛି ନାଟକ ଯାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ସେ ଚରିତ୍ର, ସେ ସଂଳାପ, କିଛି ମନେ ଅଛି? ନାଟକ
ନାଟ୍ୟରାଜ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଭାବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହି ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସେଟା ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 60% ବହି ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ବହିରେ ମୁଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବହି କରୁଥିଲି। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବହିର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ମୋର। ଯେ ରାଜା ପୁରୁକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କହୁଛି, ରାଜା ପୁରୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଚାହ? ଆରେ ମୁଁ ରାଜା, ତୁ ମାସିଡରର ସମ୍ରାଟ। ରାଜା ଠାରୁ ରାଜା ଯାହା ଚାହିଁବା କଥା ସେୟା ମୁଁ ଚାହେ। ଜାଣିଛ, ଏ ଭାରତ ମାଟିରେ ମୁଠେ ମଞ୍ଜି ଭଣିଲେ 10 ମୁଠା ସୁନା ଫଳେ। ଏଇଠି କାକ ପିକ କଜଳପାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଏଇ ପରିବାରର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ। ତୁମେ ତ ବିବାହ ପରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରତରେ ଏଇଆ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ଦେଖିଛ? ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାରେ ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେତେ ପାପ ବିମୁଗ୍ଧ ହୁଏ, ମଣିଷର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସେତେ ପାପ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କଣ ଜାଣିବ? ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ତମର ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରଶୁ ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଡାକିଦେଲା? ନା, ତମେ ଆସିଲ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ଫେରିଯିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଭାରତ ମାଟି। ଏଠି ମୁଠେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ 10 ମୁଠା ଭଣ୍ଡା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତମ ମାଟିରେ ସେୟା ଫଳିବ ନାହିଁ। ଫେରିଯା ସମ୍ରାଟ, କହିଦିଅ ତମ ଜନ୍ମଭୂମି କି? ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି। ସେଠି ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି କୁହ। ଏଠି ମୁଁ ରାଜାପୁର କହୁଛି, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି। ଏ ମାଓ ଭାରତ ଭୂମି ତୋତେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ କୋଣଠେସା ହେଲା ଭଳିଆ ନ ରହି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେମିତି କେବେ ମନରେ ଆସିଛି କି? ଏତିକିରି ବି ବାବା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେପରି ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ କୋଉଠି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ତ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା ଆଦୌ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନାୟକ ନାୟିକା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ କରିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି? ପୌରାଣିକ ନାଟକର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ବାବା ସେଇ ହଉଛି ତ କଥା। ଯୋଉଠି ସବୁ ଜାଣତା ଲୋକ କୁछ नहीं ଜାଣତା, ଯୋଉଠି ଲୋକ କିଛିଟା ଜାଣିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନବା, ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆଉ ଇଏ କଣ ଅଧିକା କହିଲା। ଯୋଉଠି ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଆରେ ମତେ ତ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିଆହାରାଣୀ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବି, ସିଏ ଆସିକିରି ଅଧିକା ପଡ଼ିକି ରାତି ଅଧରେ କ୍ଲବ ଭିତରେ ମୋଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଟିକେ ହଉନି। ମୁଁ ସେଇଠି ବି ରାତି 12ଟା 1 2ଟା ତାଙ୍କୁ ବସାଏ ଏବଂ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ସେଟା ଥିଲା ସେ ପିଲା ସେତେବେଳର ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଟ ବଳେ ଯେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବନି, ସେ ରାଜାପୁର
ସେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମାନେ ଏମିତି ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଥିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି ଲାଗିବି ମୁଁ ସେତିକି ଲାଗୁଥିଲି ସେମାନେ ସେତିକି ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି ବହି ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କେହି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯିଏ ABCD ଜାଣିନି ଇଂଲିଶ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାହାରେ ଯେ କେତେଟା ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ତ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯୋଉଟାକି ମୋ ବତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। କେଉଁ କୌଶଳ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ନାଟକରେ ଅବୁଝା ପାଠକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଗାଁର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ହଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିପଟ ଜଣେ ଗାଉଥିଲା ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଯାହାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏମିତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେଲି ପଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଶିଖେଇଲି ବସିକିରି ଜିନିଷ କହ ବତ୍ସ କେଉଁ ମୁଖେ ଫାଲ୍ଗୁନି ଚରଣେ ନୂଆଇ ମସ୍ତକତର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ କହ। ଅଭ୍ୟାସଟି ଥିଲା କୌଶଳ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏଟା ସହନଶୀଳ ଥିଲା। ଶିଖେଇବାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଶିଖେଇବ ତାର ବାପ ଅପେକ୍ଷା ମା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକା ଥିବା ଦରକାର। କଥା ଉଠେ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ରାଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭଲ କଥା ଏକଦମ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ଶିଳ ଶିଳପୁଆ କି ଖଟପୁରା ପଡ଼ିଛି ପିଲା ଭୁଲ କଲେ ସେଇଟାରେ ବି ବାଡ଼େଇ ପକାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଗୋଡ଼ ତାର ହାତ ସାଉଳେ ବୋଲି ସିଏ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଥିଲି ବୋଲି ମୋର ମନେ ରହେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ନାଟକ ଆଉ ଏବେର ଯୋଉ ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି? ସେବେର ନାଟକ ଏବେର ନାଟକ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇଠି ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନାନୀ ଲୋକ କାହା ବଗିଚା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏପରି ନାଟକ ମୋତେ ଯିଏ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି ଏତେ ନାଟକ କରିବା ଲୋକକୁ ଆଉ କ'ଣ ବାପା କହିବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା କହୁନି। ମୁଁ ଖୁସି ଏବେର ନାଟକ ପୂର୍ବ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଳବାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିବାନ ଯାହା ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତା ପଛରେ ଲାଗିବ ତାହା ଠିକ। ନାଟକକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଏବଂ ଜୀବିକା କରିବା ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି? ଏତେ ଆମ ବେଳେ ତ ନଥିଲା ହାତରୁ ଖା ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ନେ ବୋଲି ସବୁ କହନ୍ତି। ମୋ ଦାଦା ମୋତେ କହନ୍ତି ହାତରୁ ଖାଇବୁ ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁବୁ ନା ଏଇଆ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାପା ହାତରୁ ଖା କି ଗୋଡ଼ରୁ ଖା ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ ଯାଇନା ତୁ ସା ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ପାଅ କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଶା କରି ରହିଲ ତୁମେର ସେଇଠି ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଆଉ ଉଠି ପାରିବ। କ'ଣ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା? ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଯୁବ ନାଟକକୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆଗଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ହଜାର 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 କଳାକାର ମାନେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା ପେଶା ନିଶା ସହିତ ପେଶା ପେଶା ହେଲେ କିଛିଟା ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ନ ମିଳିଲା ଯେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ପରି କିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଛି କିଏ ହେଇଛି ଏଇପରି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏପରି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ଥାଆନ୍ତା କିମ୍ବା ଆସିବ ତେବେ କଳାକାରମାନେ ଆଉ ଡରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ ଚାଲିବେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ତ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଥିବ ତେବେ
ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ করে, ଛଟପଟ କରାଏ, ନାଟ୍ୟ ମନସ୍କ କରାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରାଏ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଶୁରାମ ରୋଲ କରୁଥାଏ, ମୋ ବୋଉକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ବୋଲି ନେଇକିରି ଆଗରେ ବସାନ୍ତି। ସିଏ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇକିରି ମୋ ପରଶୁରାମ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଆସିଲି, ପେଣ୍ଟି ସରିଗଲା, ବହି ସରିଗଲା, ବହୁତ ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁ, ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଲି। ଯୋଉ ମହାପୁରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, କହିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ମାଇଁ ମାଉସୀ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ରୋଲ କରୁଥିଲି। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କଲା ପରେ ସେ ଲେପର ରୋଲ, ସେତେବେଳେ ଲେପର ସେଇକୁ ଇଏ କରୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇପରି ରୋଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଏମିତିକି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଥାଏ, ମୋର ବେଣୀ ବେସରା ବି ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଗଲେନି, ମନର ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ମୋତେ ପଦେ କଥା କହିଲେନି ଯେ ତମର ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉଛ କେମିତି ରହିବ କେମିତି, ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ନିର୍ବାସନ, ଯେମିତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ନାଟ୍ୟ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ନାଟ୍ୟ କଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନାଟ୍ୟ କଥାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେବା, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥାଟି କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମୋର ବାବା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ। ମୋତେ ନାଟକର ଖଡ଼ି ଯିଏ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଗାଳି ଆକଟ ମାଡ଼ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନାଟକର ସିପାହୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜିର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ସିଧା କଥା କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ନାଟ୍ୟ କଥାର ବାହାନାରେ ଏବଂ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ତାର ସାହାରାରେ, ତାର ଭରସାରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଇପାରିଲି। ଯାହା ଅନେକ କଥା ପଚାରି ପାରିନଥିଲି, ଆଜି ପଚାରିବାର ସାହସ କରିପାରିଛି। ବାବା ପଚାରୁଛି, ନାଟ୍ୟ କଥାରେ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କହିବି ବାବା, ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କହିଲେ ବାହୁଲ୍ୟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋରି ପୁଅ ମୋଠୁ ନେଉଛି, ଯିଏକି ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲା, ବକ୍ତୃ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ଆମକୁ ହେଲା, କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦିଏ। ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବ ଯେ ପୁଣି ଗୋଟେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କୋହ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ସହକାର ସହି ତାକୁ କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ହଉ, କଳାକାର ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ବାବା, ସେଇ ଅଭୁଲା ପଥ ନୁହେଁ, ଭୁଲା ପଥକୁ ଅଭୁଲା କରି ବାଟ ଚାଲ, ବାଟ ସୁଗମ, ବାଟ ସୁଗମ ହବ ବାବା, କିଛି ରହିବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ 48 ତମର ସଂସ୍କରଣଟାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକେଇବ ଯେ ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲି। ବାପା ଶେଷରେ କହିଲେ, ବାବା ଏଇ ସାହସ ହିଁ ତତେ ବଡ଼ କରି ଚଳିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ନାଟ୍ୟ କଥା ଆଜି ଗର୍ବିତ। କୃତଜ୍ଞତା ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ, ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଟକକୁ ନେଇ ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଉ। ତେବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ କଥାରୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ କଥାରୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛୁ। ଆଶା ରଖିବୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ, ଲମ୍ବା ଜୀବନ ନେଇ ଆହୁରି କିଛି ନାଟକର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନାଟକର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆଜି ନାଟ୍ୟ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜଣେ ନିଆରା ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଣେ ସମର୍ପିତ ନାଟ୍ୟ ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କର ତମାମ ଜୀବନ ନାଟକ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, ଯେ ମୋର ନାଟ୍ୟ ଗୁରୁ, ଯେ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ଯେ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯାହାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମାଡ଼ ଗାଳି ଶୁଣି ଖାଇ ମୁଁ ନାଟକ କରିବା ଶିଖିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ନାଟକର ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି। ସତରେ ଏକ ମହାର୍ଘ ଅବସର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ନାଟ୍ୟ କଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ନୂଆ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ନାଟକର ନୂଆ କିଛି କଥା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ନାଟ୍ୟ କଥାରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।